नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ फेब्रुआरी 1 तारिख रविवार आज दिन अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर आसी तेणु भिडियो को शेष पर्यंत देखा मोर आपन को अनुरोध तेबे आसंतु आज दिन 20 बड़ खबर उपर नजर पकाइबा भिडियो भल लगिले आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित करदेवे। आज प्रथम खबर राजधानी रे गड़िब सुभद्रा बस महिला यात्री भुवनेश्वर गड़िब सुभद्रा बस एने सूचना देइछंती गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। सूचना देई मंत्री कहिसंती महिला ड्राइवर चलाइबे सुभद्रा बस बस रे महिला सुरक्षा को गुरुत्व दिया पुणे रे ई बस ट्रेनिंग पर भुवनेश्वर चलाइबे महिला। एथिसह इलेक्ट्रिक बस चालना तालीम पाई पुणे जाइछंती 20 जन महिला ड्राइवर। सहरांचल परिवहन रे महिला मानक सहभागिता सुनिश्चित करबा उद्देश्य ओडिशा सरकार को प्रमुख एवं सबुठारु निर्भरयोग्य जन परिवहन व्यवस्था कैपिटल रीजन अर्बन ट्रांसपोर्ट क्रूट एहार आम बस सेवा पाई महिला ड्राइवर मानकु शामिल करबा आरंभ करिछि। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया टी20 पाई विश्वकप दल घोषणा कला। आसंता 7 तारिख रु भारत श्रीलंका रे आरंभ होउतिबा टी20 विश्वकप पाई ऑस्ट्रेलिया पक्षरु मिचेल मार्श को नेतृत्व रे निजर 15 जणिया दल घोषणा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया पक्षरु एक्स रे एक पोस्ट करी दल तालिका प्रदान करा जायछि। दलरु द्रुत बॉलर पैट कमिंस को बाद दिया जायछि। पिठिरे जंत्रणा कारणरु तांको विश्राम दिया जायतिबा जणा पड़िछि। तांको स्थान रे बेन ड्वारिस को शामिल करा जायछि। सेही परि मैथ्यू शॉर्ट को स्थान रे मैट रेनेसा को शामिल करा जायछि। कमिंस शेष थर पई 2024 जून 24 रे टी20 विश्वकप रे भारत विपक्ष रे खेलितिले। ता परठारु से कौनसी अंतर्जातीय टी20 मैच रे खेली नाहंती। परवर्ती खबर माओ संगठन पई ऑडियो वार्ता जारी कले डीजीपी। सरेंडर पई एई फोन नंबर रे जोगाजोग करबा को निर्देश। माओवादी को आत्मसमर्पण पई आह्वान। मो ओडिशा पुलिस डीजीवाईबी खोरानिया कहूची सुरक्षा कर्मी को निकट रे माओवादी माने तुरंत आत्मसमर्पण करंतु। ऑडियो वार्ता जरिया माओ संगठन को एपरि किछि कहिसंती डीजीपी वाईबी खोरानिया। सरेंडर पई इच्छुक प्रार्थी टेलीफोन नंबर 9437643839 रे जोगाजोग करंतु। माओ संगठन को डीजीपी वाईबी खुरानिया आह्वान देइछंती। परवर्ती खबर मुसलमान प्रति दुर्व्यवहार कले भारत हिंदू राष्ट्र होई परिबो नाही कहले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। प्रायतः निज मंतव्य पई चर्चा रे रहुतिबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पुनि थरे खबर रे अछंती। वर्तमान शास्त्री उत्तर प्रदेश रो बंदार रे अछंती। एक कार्यक्रम रे बागेश्वर धामर मुख्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहिसंती हिंदू माने गोटिए कथा मनि रखिबा उचित मुसलमान माननकु दुर्व्यवहार करी भारत हिंदू राष्ट्र होई परिबो नाही। हिंदू मानकु सेमानक त्रुटि सुधारिबा को पड़िबो तेबे ही भारत एक हिंदू राष्ट्र हेबो। परवर्ती खबर 1715 कोटी टंकार 5टी प्रकल्प भित्ति प्रस्तर स्थापन कले अमित शाह। केंद्र गृह एवं समवाय मंत्री श्री अमित शाह डिब्रुगढ़ रे आसाम विधानसभा नूतन भवन भित्ति प्रस्तर स्थापन करबा सहित मोट 1715 कोटी टंका व्ययर 5टी प्रकल्प भित्ति प्रस्तर स्थापन एवं उद्घाटन करिसंती। एई अवसर रे आसाम रो मुख्यमंत्री श्री हिमंत विश्व शर्मा केंद्र बंदर जहाज चलाचल एवं जलपथ मंत्री श्री सर्बानंद सेनवाला वैदेशिक व्यापार राष्ट्रमंत्री श्री पवित्र मार्गेरिटा एवं अन्य मान्यगण व्यक्ति उपस्थित थिले। एई कार्यक्रम को संबोधित करी श्री शाह कहिसंती आसाम को समावेशी करबा प्रयास अंशविशेष स्वरूप डिब्रुगढ़ को राज्यर द्वितीय राजधानी कराजिबो बोली आसाम मुख्यमंत्री श्री हिमंत विश्व शर्मा 2025 मसीह घोषणा करथिले। परवर्ती खबर सरिला कैबिनेट बैठक 10 विभाग 12 प्रस्ताव को मिलिला कैबिनेट मंजूरी। सरिला राज्य कैबिनेट रे गुरुत्वपूर्ण बैठक 10 विभाग 12टी प्रस्ताव को कैबिनेट मंजूरी मिलिछि। एने सूचना देइछंती राज्य मुख्य शासन सचिव। राज्य समवाय नीति को कैबिनेट रे मंजूरी मिलिछि। जातीय ढांचा रे हेबो नीति। दुबई सिंगापुर पाई मार्च जाए विमान सेवा जारी रहिबो। मार्च जाए दुबई एवं सिंगापुर को जारी रहिबो विमान उड़ान कैबिनेट बैठक रे निष्पत्ति। परवर्ती समय यह चालू रहिबो कि ना नहीं मुख्यमंत्री निष्पत्ति नेबे। कैबिनेट बैठक पर मुख्य शासन सचिवଙ୍କ सूचना। एहा सह ओडिसा रे निर्माण हबो प्रतिरक्षा एवं एरोस्पेस सामग्री। एने कैबिनेट बैठक रे बाजिछि मोहर। परवर्ती खबर आज पंजाब गस्तर जिबे प्रधानमंत्री। संत गुरु रविदासଙ୍କ 649तम जन्म वार्षिकी अवसर रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब गस्तर जिबे। श्री मोदी आदामपुर विमानबंदर परिदर्शन करी याहाकु श्री गुरु रविदास जी विमान बंदर नाम रे नूतन नामकरण करिवे। श्री गुरु रविदास जने संत समाज संस्कारक थिले। तांकर शिक्षा समानता एवं दया मनोभाव भारतर सामाजिक मूल्यबोध को प्रोत्साहित करथिबारु तांको सम्मान अर्थे आदामपुर विमान बंदर गुरु रविदासଙ୍କ नाम रे नामकरण कराजिबो बोली प्रधानमंत्री कार्यालय पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर अध्यापक खट्टी कले हेबो एक्शन। खट्टी करथिबा अध्यापिकांक उपरे हेबो कार्यानुष्ठान। कॉलेज रे क्लास न करी खट्टी करथिले एक्शन नेबे उच्च शिक्षा विभाग। कठोर कार्यानुष्ठान सह बंद होई पारे दरमा। एने विभाग पक्षरु सब सरकारी अनुदान प्राप्त महाविद्यालय अध्यक्षଙ୍କୁ चिठी होईछि। सूचना अनुसार उच्च शिक्षा विभाग अनुध्यान बेले नजर को आसीतिला अवहेला। कटक जिलार 2 संस्कृत अनुदान प्राप्त कॉलेज रे खट्टी करथिले अध्यापक। क्लास न करी अध्यापक चेयर रे बसी मोबाइल रे व्यस्त थिले।
ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ବ୍ୟାପକ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗଞ୍ଜାମବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର 492 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି। ଗୋପାଳପୁର ମହୋତ୍ସବ ହେଉଛି ଇତିହାସ, ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମନ୍ୱୟ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟତା, ଗଞ୍ଜାମର ଗାରିମା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଉତ୍ସବରେ ପରିଣତ କରୁଛୁ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 492 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପ୍ରକଳ୍ପ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଲେ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର। ଦିବଂଗତ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନେତ୍ରା ପାୱାର ନେଲେ ଶପଥ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ସୁନେତ୍ର ପାୱାରଙ୍କ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ ଏବଂ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଜିତ ପାୱାର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଡାହାଣୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଅପରାଧ। ଡାହାଣୀ ଶିକାର ବିରୋଧରେ ଓଏଚ୍ଆରସିଙ୍କ ଐତିହାସିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ଡାହାଣୀ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅପରାଧ ଘୋଷଣା କଲେ ଓଏଚ୍ଆରସି। ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଓ ସଚେତନା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଓଏଚ୍ଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 2018 ମସିହାର ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଡାହାଣୀ ଶିକାର ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କମିଶନ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଆଇପିଏସ୍ଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଅତି କମ୍ରେ 2 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ଜରୁରୀ। ଏନେଇ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଚିଠି। 2011 ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇପିଏସ୍ ବ୍ୟାଚ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଶନିବାର ଦିନ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁସାରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଭାରତୀୟ ପୋଲିସ ସେବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ଡିଆଇଜି ପଦରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 2 ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଡେପୁଟେସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ, ଆଇଜି କିମ୍ବା ସମକକ୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ସମକକ୍ଷ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 30 ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ହେବେ ମୁତୟନ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ 6 ଜଣ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ହେବେ ନିୟୋଜିତ। 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ଗସ୍ତକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ବହି ଦୋକାନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଲୋକସେବା ଭବନଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏହିଭଳି ବହି ଆଗରୁ ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 10ରୁ 20ଟି ବହି ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଖବର ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବ। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କୁହୁଡ଼ି ରହିବ। ଶନିବାର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତ ପ୍ରାୟତଃ କମ୍ ରହିବ। ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହ ଶୀତ କମ୍ ରହିବ। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାରଦ 16ରୁ 18 ଡିଗ୍ରୀ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶାନ୍ତର ହେଲେ 3 ବାଂଲାଦେଶୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ସୂଚନା। ଦେଶାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି 3 ବାଂଲାଦେଶୀ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ଏହି 3 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। 65 ବର୍ଷୀୟ ମୁମତାଜ ଖାନ, 69 ବର୍ଷୀୟ ଇନସାନ ଖାନ ଓ 70 ବର୍ଷୀୟା ଅନିବା ବିବି। ସମ୍ପର୍କରେ ଏମାନେ 2 ଭାଇ ଭଉଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। 1987 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପରିବାର 5 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଭାରତକୁ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହୁଥିଲେ। 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ଦେଶାନ୍ତର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମମତା ସରକାରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ତାରବାଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଜମି ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ କଲିକତା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତାସୀନ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ସଂଲଗ୍ନ 9ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବିଏସ୍ଏଫ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେ ମୁରୁଗେସାନ ନୂଆ ପିସିଏଫ୍ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ ଡକ୍ଟର କେ ମୁରୁଗେସାନ ହେଲେ ନୂଆ ପିସିଏଫ୍। 1994 ବ୍ୟାଚର ବରିଷ୍ଠ ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ କେ ମୁରୁଗେସାନ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇଏଫ୍ଏସ୍ କେ ମୁରୁଗେସାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ବନ ସଂରକ୍ଷକ ପିସିଏଫ୍ ଏବଂ ବନବାହିନୀର ମୁଖ୍ୟ ଏଚ୍ଓଏଫ୍ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବ କଙ୍ଗୋରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, 200 ମୃତ। ପୂର୍ବ କଙ୍ଗୋର ଉତ୍ତର କିବୁ ପ୍ରଦେଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ରୁବାୟା କୋଲଟନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଖଣି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଫଳରେ ଅତି କମ୍ରେ 200 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବୁଧବାର ଜାନୁଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସ୍ପଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍। ରାଜ୍ୟରେ 346ଟି ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ଡାଏଲ 112 ଏମର୍ଜେନ୍ସି କଲ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ଭିତରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆକାରରେ ନୁହେଁ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଟଣାଭିଡ଼ା ରେସ୍କ୍ୟୁ ନୁହେଁ ଗ୍ଲୋବାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ରେସ୍କ୍ୟୁ ସମ୍ଭବ ପାଇ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମର ପ୍ରୟାସ। ଫାୟାର ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଲୁଚିସ୍ତାନର 10 ସହର ଉପରେ କବ୍ଜା କଲା ବିଏଲଏ। 10 ପାକିସ୍ତାନୀ ଯବାନ ମୃତ। ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ରାଜଧାନୀ କ୍ୱେଟାରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲିବରେସନ ଆର୍ମି ବିଏଲଏ ଲଢୁଆମାନେ ଅନେକ ବଜାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦି ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପୋଷ୍ଟ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ବିଏଲଏ ଲଢୁଆମାନେ ବଜାରଗୁଡ଼ିକୁ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟ 10ଟି ସହରକୁ କବ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ବଜାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ସାମିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024 ଉଦ୍ଘାଟିତ। ଗୁଆହାଟୀରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୈଭବ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ବ 2024 ଆସାମର ଗୁଆହାଟୀରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗୀ ସଂସ୍ଥା ଫିକି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧ ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ହସ୍ତକଳା, ଖାଦ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆସାମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ପର୍ବକୁ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମିଶନ ଶକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଉଦ୍ଘାଟନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ବୈଭବ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର କଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍କୁଲ ଜଗିବ ଏଆଇ। ସରକାରଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଠିକ୍। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ରହିବ ନଜର। ଶୁଣିବାକୁ ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି ତ? ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଓସେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଉଦ୍ୟମ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯିବ ଉଚ୍ଚମାନର ସାଟେଲାଇଟ ଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଣିକି ଏସବୁ ଗତିବିଧି ଉପରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ନଜର ରଖିବ। 5370ଟି ସ୍କୁଲରେ ଲଗାଯିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଏଥିପାଇଁ ଓକାକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାନ ମସଲାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଟିକୋଟିନ୍ ନଥିବା ପାନ ମସଲା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଡ଼ି, ସିଗାରେଟ, ଗୁଟକା ଏବଂ ତମାଖୁ ଭଳି ଉତ୍ପାଦର ପ୍ୟାକେଜିଂ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ କଟକଣା ଲଗାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଟିକୋଟିନ୍ ନଥିବା ପାନ ମସଲା କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଟିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଟାବକ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ହେବ ରେଡ୍। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ, ଷ୍ଟୋରେଜ, ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଟବାକ ଓ ଟିକୋଟିନ୍ ବ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଦୁଇ ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଚଳିତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ କ୍ରିକେଟ ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର 6 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 5 ଥର ବିଜେତା ଭାରତର ପୁରୁଣା ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନଠାରୁ ଗତ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ ଭୋର 3ଟାରୁ ଖୋଲିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ଅବସରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅମୃତ ଋତୁରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେବାୟତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ, ସେବାୟତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବୈଠକ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖରେ ଜାଗର ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଉକ୍ତ ଦିନ ପ୍ରାତଃ 3 ଘଟିକା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯାଇ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନୀତି କରାଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ଫଳରେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଉପରେ ସପ୍ତାହ ଲାଗି ଆକ୍ରମଣ କରିବନି ରୁଷ। ଆଗାମୀ ରବିବାର ଯାଏଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଅସ୍ତ୍ରବିରତି। ୟୁକ୍ରେନରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଜାରି ରହିଥିବା ସହ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବାରୁ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦାବି କରିଥିଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପଞ୍ଚମ ମୁକାବିଲା ଜିତିଲା ଭାରତ। ଅର୍ଷଦୀପ ନେଲେ 5 ୱିକେଟ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଭାରତ ଟି20 ଶୃଙ୍ଖଳାର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ମୁକାବିଲାରେ 46 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ଚଳିତ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ 4-1 ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ତିରୁଅନନ୍ତପୁରମ୍ ସ୍ଥିତ ଗ୍ରୀନ ଫିଲ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବିଶାଳ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 19 ଓଭର 4ଟି ବଲରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ 225 ରନ୍ କରିପାରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଯୁବ ବୋଲର ଅର୍ଷଦୀପ ସିଂ ସର୍ବାଧିକ 5ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଟସ୍ ଜିଣି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଶତକ ଏବଂ
ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 5ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 271 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଫଳରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ 272 ରନ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଥିଲା।